अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 9 क्लास बायोलॉजी दा 4 नंबर चैप्टर दे चैप्टर नूम दे सेल एंड टिश्यू और पाई की वीडियो नंबर 179 और मेन टॉपिक अस्मासिस के लगे हो। अस्मासिस मंगा तारीफ मोकड़ो ददी दो अकसान मुए और बिया अस्मासिस दा वली की दा पस सलूट पर वजह की अगर पस सेल के सलूट चरे दा ज़्यादा हो द सेल न बउबा बाहर खारिजी अगर सेल ना बाहर चरे सलूट कम हो द बाहर ना उबा बचे दना ना सेल तराजी दा सो कंट्रोल कई दा अस्मासिस दा सलूट कंसंट्रेशन द सलूट मकदार चरे दा कई पदी वजह मंगा सलूट पर वजह मंगा हुई ददी द्रे अकसाम दी द सलूशन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और एसिटोनिक नन डायग्रामेटिकली चले किताब के संग नक्शा और करे आई रहेंगे चले मंगा एक्सप्लेनेशन को फर्स्ट चले मंगा दलता हुआ वस्तु सॉल्यूशन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और उद्भव सेल वालू योबा एनिमल सेल वालू और योबा प्लांट वालू दलता मंगा वालू चले आगा हाइपर आइसोटोनिक दलता आइसोटोनिक वालू आइसोटोनिक सॉल्यूशन और दीजिए के वालू मंगा हाइपर लगभग देखिए हाइपर टोनिक फर्स्ट दो सेल आलू यो द एनिमल सेल आलू और दलता बा प्लांट सेल वालू हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मंगो हुई चे आगा सॉल्यूशन पाचे आई की सलूट मकदार से भी कम हुई मंगा दलता यो सेल वागस्तो आर यो सेल दे फॉर एग्जांपल मंगा पा एनिमल के आरबीसी वागस्ता आरबीसी चिदा पा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के दा शलीगी जका दे मने चापेरा सेलवाल निश्ता दा बचदे सशी दाबा उशलीगी खुदा वले वशलेदा जका पदी की वाटर नोर दन नशु वली जका वाटर पदी की ज़्यादा दन नशु मंगवा देखिए अस्मासिस शो अस्मासिस कम टापे पके शो एंडोस्मासिस द देना चापेर चिदे मंगवाई दा सलूट आखवा के मंगा साल्वेंट याद को देना चापेर च कम यो मंगा दा सेल पा बीकर के खे उबो मकदार से दे ज़्यादा थे और दलता पसेल की उबो मकदार से दे कम दे और दलता से ज़्यादा थे दा ज़्यादा मकदार कम तरफ तजी कम मकदार तरफ तजी दारेंगे दा सेल बसशी दाबा ऊपर सी और एनिमल सेल दे दा पर से दो सर बदा से दाबा वशले दो दे सेल तबिया से लाइस्ट सेल वले वशले दो प्लांट सेल की उस राजी दा बसेंगे की प्लांट सेल च दे तो पता रहा पहला देखिए यो सेल वाल मौजूद दे बिया पके सेकेंड च दे आगा सेल मेम्ब्रेन दे और बिया थर्ड चलिए देखिए जम सारा प्रोटोप्लाज्मा और सराउंडिंग दस मौजूद दी ब्याऊबा मौजूद दी को ज़्यादा दी उबर चले ज़्यादा दी दा बसू की उबा पहला सेल मेम्ब्रेन क्रॉस की पहला बा सेल वाल क्रॉस की बिया सेल मेम्ब्रेन क्रॉस की और दारिंग सेल मेम्ब्रेन के दन शो वेक्यूल की उबा जमा शो दारेंगे सेल चले दासे ऊपर से खुशलीगी ना द एनिमल शलीगी जका लेस्ट वतवायु द वाला द प्लांट सेल नशलीगी जका देख के बा सेल चले उबा सकीगी एंटर कीगी ऊपर सीगी बा परसिदे देता मंगा कमियो ब्या ददी सेल तब ऊपर सिदो परसिदोलो सेल ता परसिदोलो से ता टारजेट वतवायु चिकल सेल ऊपर सिदो सेल नहीं परसिदे नॉर्मल सेल दे दा कंडीशन टारगेट कम सोल्यूशन की हाइपोटोनिक बाहर उबो मकदार ज़्यादा
او په سیل کې اوبه مقدار کم اوبه به څه کوي های کنسنټریشن ټو لوور کنسنټریشن په مقدار حرکت په وجه به سیل به دې ځای کې پړسیږي دلته به د انیمل سیل شلیږي او پلانټ سیل چې دا به نورم پړسیږي خو شلیږي به نه او چې کله سیل وپړسېدو دې ته ټارجټ وایي دا هایپوټونیک سلوشن د دې اپوزیټ چې دی هغه هایپرټونیک سلوشن دی پهله به دې کې بیا انیمل راولو اوس انیمل سیل چې دی هغه موږ داسې سلوشن کې په دې مارکر کې موږ جوړ کړی دی کې داسې سلوشن کې موږ کې خو چې بهر مقدار چې دی اوبو کم وي او په سیل کې دننه هغه سیل چې دی هغه سکړو مړاوي کو نارنګي دا ولې مړاوي شو ځکه دې سره چې کم چاپیره دا به دلته ولیکو دې چې چاپیره موږ چې کم بیکر کې اوبه یخې وي په دې ځای کې اوبه چې دی کمې وي او دلته اوبه څه وي زیات وي څه ټایم پاس چې دی سیل شو مړاوي شو چې سیل مړاوي شو همدارنګې سیل د دې نه اوبه ټولې ووتې او سیل چې دی مړاوي شو دې ته بیا موږ څه شرینکډ دا په کم سیل کې دا په انیمل سیل کې او کنډیشن کم یو سلوشن کې هایپرټونیک سیل او سیل کنډیشن شو شرینکډ پلانټ سیل وایو پهلا پلانټ سیل خو موږ بیا دلته جوړ کړو دلته زموږ سره موجود دی سیل وال بیا سیکنډ چې دی سیل ممبرین دی او بیا چې دی زموږ سره سایټوپلازم دی اوس د دې سراونډینګ چې دی موږ اوبه دي خو اوبه څه دي کمې دي دلته اوبه کم خو په سیل کې زیاد اوبه دي سیل کې څنګه معلوم کړي زیاد اوبه به کم طرف ته ځي کم طرف ته به راځي کم طرف ته به راځي په دې وجه په سیل کې به چې کم پروټوپلازما ده هغه به څه شي هغه به شرینک شي فار ایگزامپل پهله ما داسې جوړ کړی څه ټایم نه پاس به دا به شرینک شي فار ایگزامپل داسې وشي دارنګه دې کنډیشن چې کله سیل چې دی دارنګه مړاوي شو څنګه پاڼې چې دی د کې اوبه لاړې شي دا مړاوي شي نو دې کنډیشن ته موږ څه وایو پلازمولایزډ وایي هایپرټونیک سلوشن کې اوس آیسوټونیک سلوشن کې انیمل سیل چې دی هغه به څه وي هغه نارمل وي مطلب دا دی د دې سراونډینګ چې دی اوبه چې دی ایکولی څومره اوبه بهر دي دا به څه وي برابر وي د څه دننه اندر په دې کې به اوبه څومره مقدار کې دننه کېږي هومره به دا څه کېږي خارجېږي په دې کې هونه به خارجېږي سیل چې دی خپل نارمل شیپ چې دی دا به څه کې ساتي دا کم یو سیل کې انیمل سیل کې پلانټ سیل کې د دې لږه اپوزیټ دی پلانټ سیل کې څه چلو شي هماغه هم د دې دا کنډیشن کې دلته زه وګورم پهلا سیل وال دی بیا چې دی سیل ممبرین په دې کې چې دی سراونډ موږ پهله ووایو دې کې چې کوم اوبه دي هغه هم ایکول دي برابر دي بهر داسې برابر اوبه دي ایکول مقدار دی دننه خو دې ځای کې به څه کېږي اوبه څومره دي کې انټر کېږي خو څومره انټر کېږي خو دې نه زیات چې دی دا څه کېږي خارجېږي دې نه زیات خارجېږي اوس دا ولې خارجېږي ځکه دې کې موجود دی غټ څه موجود دی سیل ویکیول موجود دی ویکیول څومره ابزارشن کولی شي څومره جذب کېږي خو هغې نه پس نور خو ابزارشن نشي کولی دا به څه کوي دا اوبه به خارجوي سیل چې دی دې ځای کې به دا کنډیشن اختیار کړي دا زیات به دا خارجوي دارنګې د پروټوپلازم بیا به شرینک شي بیا به دې حالت ته موږ څه وایو فلیسټ د سیل ته به موږ فلیسټ وایو چې کله دا مړاوي شي دا په کوم کې آیسوټونیک کې لږ دې ځای کې لږ دماغ به استعمالوئ په آیسوټونیک سلوشن کې بهر څومره اوبه وي دومره دننه په انیمل سیل کې به څه کې ایکولیبرم به
یا کانسټنټ به مینټین کوي خو په پلانټ سیل کې چې دی هغه کانسټنټ نه ساتي ویکیول څومره اوبه ابزارشن کولې وکړه هغې نه پس به زیات اوبه څه کوي خارجوي او دارنګ خارجوي زیات او دننه کېږي کم دارنګې د ده پروټوپلازما به شرینک شي چې کله دارنګې شرینک شوه دارنګې پلانټ سیل ته به بیا څه وایي فلیسټ سیل وایي دا د سیل نومونه دي څنګه دلته سیل چې دی وشلېدو لیسټ دلته سیل چې دی دا اوپرسېدو ټرجټ دلته سیل چې دی هغه څه دی هغه نه اوپرسېدو نه وشلېدو لیسټ نه شرینک شو بلکې دلته به څه نارمل دلته به نارملي او دلته به څه وي فلیسټ وي او دلته به شرینک وي څنګه ما شرینک جوړ کړی دا خو نن ټاپک شو د سلوشن په اسماسس باندې څه اثر ساتي او درې ټایپ سلوشن موږ ډیټیل سره ووي او موږ دا درې سلوشن چې دی په سلوټ په وجه موږ دغه کړو ډیویژن وکړو خو بیا موږ دې کې دا ذکر کړه په سیل باندې څه اثر کوي په سلوشن په وجه فار ایگزامپل په هایپوټونیک په وجه سیل چې دی لیس شو په پلانټ سیل کې ټرجټ شو آیسوټونیک کې نارمل دی خپل نارمل شیپ به اختیاروي او په آیسوټونیک کې فلیسټ شو سیل او دلته هایپرټونیک او دلته پلازمولیس دا خو شو زموږ سره اسماسس دې نه پس اسماسس چې دی په سیل باندې څه اثر ساتي او سیل کې څه دارنګ اثر کوي هغې کې موږ سره دوه مثالې راکړي دي یو ټارګر راکړی یو پلازمولایسس دا د اسماسس کې دننه اگزامپل دی دا منه وی دا یو ترانسپورټ سیستم دی نه ټارګټ چې دی په اسماسس کې په سیل باندې څه اثر کوي او پلازمولیسس په سیل باندې اسماسس په سیل باندې څه اثر کوي هغې ته وایي پلازمولیسس او ټارګټ دا دواړه یو بل اپوزیټ دي اگزامپل آف د اسماسس دی انشاءالله هغه به روانې ویډیوګانې کې مونږ پوره ډسکس کوو په دې نه پس ټارګټ سیل ټارګټ پروسس دی او پلازمولیسس هی پورې اجازت راکوئ خدا حافظ